R. Mangekarasi, Assistant Professor, EMG Yadava Women's College, Madurai 14. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பிளாக் 2ல நம்ம யூனிட் 5, 6, 7, 8 நம்ம பார்க்க போகிறோம். யூனிட் 5ல which is the first unit of this block, we begin with the recall of a few definition and properties of a matrices and determinants which are necessary to understand the numerical methods of solving linear system of equation. We shall then discuss some direct methods, that is the method which in the absence of round off or other error yield the exact solution in a finite number of elementary arithmetic operation. These methods include Cramer's rule, direct method for solving system of linear equation with special coefficient matrices such as diagonal matrix, lower triangular matrix, upper triangular matrix, Gauss elimination method, and LU decomposition method. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம நியூமரிக்கல் மெத்தட்ஸில் நம்ம இந்த கான்செப்ட்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு சம் ப்ரிலிமினரி மேட்ரிக்ஸ்னா என்னன்னு நம்ம டெஃபினிஷன் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். அந்த மேட்ரிக்ஸ்லேயே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸஸ் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். அதில் வந்து நம்ம எஸ்பெஷலி டயகனல் மேட்ரிக்ஸ், லோயர் ட்ரையாங்குலர், அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் தென் யூனிட் மேட்ரிக்ஸ், அது எல்லா மேட்ரிக்ஸும் நம்ம இந்த யூனிட் 5ல நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம். Unit 6, we shall discuss the method of adjoint, the Gauss-Jordan reduction, and reduction method and LU decomposition method for finding the inverse of a non-singular square matrix. And then in Unit 7, we shall discuss 3 iterative methods. என்னென்ன மெத்தட் நம்ம பார்க்க போகிறோம்? ஒன்று வந்து Jacobi iteration method, Gauss-Seidel iteration method, and successive over relaxation method for solving the system of linear equation. These methods start with an initial approximation and by applying a suitable chosen algorithm lead to successfully the better approximation. And Unit 8, which is the last unit of this block, we shall deal with the problem of computation of the absolutely largest eigenvalue or smallest eigenvalue or even all the eigenvalues of a given square matrix along with the corresponding eigenvectors. More precisely, we shall discuss the power method and the inverse power method for solving the eigenvalue problem. இதில் வந்து மெயினாக இந்த யூனிட்ல என்ன கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறோம்னா ஐகன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ். ஐகன் வேல்யூ வந்து பவர் மெத்தட், இன்வர்ஸ் பவர் மெத்தட்ல நம்ம ஐகன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். We shall also discuss Gaussian bounds to find the feasible region for the eigenvalues of a square matrix. ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்ல உள்ள ஐகன் வேல்யூவை வந்து எந்த மெத்தட் மூலமா நம்ம பார்க்க போறோம்னா Gaussian bounds to find a feasible region. முதல்ல பவுண்டட் ரீஜன் என்னன்னு லொக்கேட் பண்ணிட்டு அந்த பவுண்டட் ரீஜன்ல இருந்து ஐகன் வேல்யூஸ் ஃபார் ஏ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம என்னன்னு கால்குலேட் பண்றதுதான் யூனிட் 8ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இன்ட்ரோடக்ஷன் and then objectives, essential preliminaries, Cramer's rule, direct methods for special matrices, Gauss elimination method with pivoting element, and then LU decomposition method, and then summary and some exercise problem with a solution. இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ், இந்த மெயின் அப்ஜெக்டிவ், அதாவது மெயினாக அவுட்கம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த யூனிட் படிக்கிறதுனால அப்படின்றதான் நம்ம இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ்ல நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆஃப்டர் ஸ்டடியிங் திஸ் யூனிட் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு டிஃபைன் வேரியஸ் டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டட் டு மேட்ரிசஸ், obtain the solution of system of linear algebraic equation by using the direct methods such as Cramer's rule, Gauss elimination method, and LU decomposition method, and use the pivoting technique while transforming the coefficient matrix to upper or lower ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ மெயினாக நம்ம இதில் என்ன கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம்னா பிவோட்டிங் டெக்னிக், பிவோட்டிங் எலமெண்ட் எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது ஃபார் த கோஎஃபிஷியன்ட் மேட்ரிக்ஸ். அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா எய்தர் அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும் அல்லது லோயர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். அப்பர் ட்ரையாங்குலர், லோயர் ட்ரையாங்குலர் டெஃபினிஷன்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். மேட்ரிக்ஸ் ரெக்டாங்குலர் அரே, எதர் த என்ட்ரிஸ் வில் பி எய்தர் ரியலாக இருக்கலாம் அல்லது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பராக இருக்கலாம். என்ட்ரிஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். A11, A12, etc., A1n, etc., AM1, M2, etc., AMN is called a matrix. The numbers Aij, இதில் I எங்கேருந்து வேரியாது 1 to M, J வந்து எங்கேருந்து வேரியாது 1 to N, மேபி எய்தர் என்னவா நம்பராக இருக்கலாம், ரியல் நம்பராக இருக்கலாம் அல்லது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பராக இருக்கலாம். அடுத்து எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் a matrix. The numbers A11, A12, etc., AMN are the elements of a matrix capital A that is equal to the matrix Aij, I equal to 1 to M, J equal to 1 to N. Then row matrix. The horizontal lines are called a row matrix. Vertical lines are called a column matrix. And then order of a matrix. Here we are saying column of a matrix. The vertical lines are called columns of a matrix. Next one, the order of a matrix. A matrix with m rows and n columns is called an m cross n matrix.
or is called a matrix of order m by n. அதாவது மேட்ரிக்ஸுக்கு ஒரு ஆர்டர் இருக்கு. ரியல் நம்பர்ஸ் ஆர் ஹேவிங் an ஆர்டர், பட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அதுக்கு வந்து நமக்கு ஆர்டர் கிடையாது. ஆனா ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸுக்கு ஆர்டர் உண்டு. மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஆர்டர் எப்படி சொல்றோம்னா, அதுல எத்தனை ரோஸ் இருக்கு எத்தனை காலம்ஸ் இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிடணும். அந்த ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் தான் நமக்கு மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர். That is m by n. The number of rows and columns of a matrix specify its order. We usually denote the matrices by capital letters A, B, etc. Are the elements இருக்குல்ல, அந்த elements வந்து எப்படி denote பண்றோம்னா either Aij or Ajk or Bik, Bjk, etc. And then square matrix. Square matrix என்ன மீனிங்னா, எத்தனை ரோஸ் இருக்கோ அத்தனை காலம்ஸ் அங்க கண்டிப்பா இருக்கணும். ரோஸும் காலம்ஸும் ஈக்குவலா இருந்தா such a matrix is called a square matrix. That is, if the matrix has the same number of rows and columns, that is, if m equal to n, we call it as a square matrix. And then column matrix. If a matrix has only one column, it is a column matrix or a column vector. For example, this is A11, A21, etc. AN1 is a column matrix. And then row matrix. If a matrix has only one row, then it is called a row matrix. And then null matrix. Null matrix entries எல்லாமே என்னவா இருக்கணும், ஜீரோவா இருந்தா it's called a null matrix. See one example. Here see A, capital A, 0, 0. This is a 2 by 2, 2 rows, 2 columns. அப்ப இந்த மேட்ரிக்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லணும், 2 by 2 null matrix. And then diagonal matrix. A matrix D in which all the non-diagonal element vanishes, and that is Aij equal to 0 for I not equal to j is called a diagonal matrix. அதாவது diagonal elements தவிர இது எல்லா non-diagonal elements எல்லாமே 0 வந்தா this is called a diagonal matrix. See an example, this is D. D ல elements எப்படி இருக்கு, A11 0 0 0 A22 0 and then 0 0 A33. This is a 3 by 3 diagonal matrix. Diagonal matrix plays a major role in this block 2. And then identity matrix. Identity matrix 1 is a diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal to only 1. எல்லா diagonal elements 1 இருந்தா remaining elements எல்லாம் என்னவா இருக்கணும், நான் diagonal elements எல்லாமே 0வா இருக்கணும். Only diagonal elements equal to 1. Such a matrix is called identity matrix. And then lower triangular matrix, upper triangular matrix. A square matrix is lower triangular if all the elements above the main diagonal. Lower na above main diagonal 0 இருக்கணும். upper na என்னவா இருக்கணும், அந்த diagonalக்கு below உள்ள elements என்னவா இருக்கணும், 0வா இருக்கணும். Here see, this is called a lower triangular. Lower triangular நம்ம என்ன சொல்றோம், diagonalக்கு மேல உள்ள elements எல்லாம் என்னவா இருக்கு, 0வா இருக்கு. And then upper triangular. Upper triangularல lower elements எல்லாமே என்னவா இருக்கணும், 0 வந்தா is called an upper triangular matrix. Equality of matrices. Two matrices A and B are equal if and only if they have the same number of rows and columns and their corresponding elements equal ஆகும். என்னவா இருக்கணும், ஒரு மேட்ரிக்ஸ்ல 3 by 3 இருந்ததுன்னா இன்னொரு மேட்ரிக்ஸ் கண்டிப்பா 3 by 3. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வெரிஃபை பண்ணும். அதுக்கப்புறம் உள்ள என்ட்ரிஸ் எல்லாமே என்னவா இருக்கணும், ஈக்குவலா இருந்தா these two matrices are equality, ரெண்டுமே சமம் அப்படின்றதான் இந்த டெஃபினிஷன் நமக்கு மார்க் பண்ணுது. See an example, capital A ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்திருக்கோம். இந்த மேட்ரிக்ஸ்ல எத்தனை ரோஸ் இருக்கு, 2 rows 3 columns இருக்கு. அடுத்து B மேட்ரிக்ஸ் என்னவா இருக்கு, 2 rows 3 columns. எப்ப இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை நம்ம ஈக்குவல் சொல்ல முடியும்னா கரஸ்பாண்டிங் என்ட்ரிஸ் எல்லாம் ஈக்குவலா இருக்கும். இப்போ பாருங்க எக்ஸாம்பிள், இங்க என்ன இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி A, இந்த B ல என்ன இருக்கு, -1. அப்ப A ஈக்குவல் டு -1 and then B ஈக்குவல் டு 2, C ஈக்குவல் டு 1. அதுக்கப்புறம் பிலோ ரோ செகண்ட் ரோ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா D ஈக்குவல் டு 3, E equal to 4 and F equal to 5. Now let us now discuss some of the operation in matrices. Matrix ரெண்டையும் நம்ம என்ன செய்யலாம், ஆட் பண்ணலாம், மைனஸ் பண்ணலாம், சப்ராக்ட் பண்ணலாம், அண்ட் சாரி ஆட் பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணலாம், மல்டிப்ளை பண்ணலாம். So addition and subtraction of matrices. Addition and subtraction are defined only for matrices of same order. For two matrices A and B, the sum A plus B and the difference A minus B are obtained by adding or subtracting the corresponding elements of capital A and B respectively. That is Aij plus or minus Bij. And then for example, இப்போ A ஒரு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோமா, என்ன மேட்ரிக்ஸ் இது, 2 by 3, 2 rows 3 columns. B இந்த மேட்ரிக்ஸ் என்ன, again 2 rows 3 columns. அப்ப ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் என்ன ஆட் பண்ணலாம், சப்ராக்ட் பண்ணலாம். கரஸ்பாண்டிங் என்ட்ரிஸ் இருக்குல்ல, A11, A11 என்ன இருக்கு, நமக்கு -4 இருக்கு, 5 இருக்கு, ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா ரிசல்டன்ட் என்ன கிடைக்கும், 1. அதே மாதிரி 6 minus 1, 6 minus 1 என்ன ஈக்குவல் டு 5. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கரஸ்பாண்டிங் என்ட்ரிஸை ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணி கிரியேட்டிங் த சேம் ஆர்டர் ஆஃப் எ மேட்ரிக்ஸ், அதான் வந்து அடிஷன் ஆஃப் எ மேட்ரிக்ஸ். அதே மாதிரி கரஸ்பாண்டிங் என்ட்ரிஸை வந்து சப்ராக்ட் பண்ணி ஒரு என்ட்ரி கிடைக்கும், அந்த என்ட்ரியும் சேம் ஆர்டர் ஆஃப் த கிவன் மேட்ரிக்ஸ் A and B. This is called addition of two matrix and subtraction of two matrices. Next one, product of a matrices. Product of an M cross N matrix, capital A equal to Aij and then
n cross p matrix, another matrix என்ன எடுத்துக்கிறோம், n cross p matrix, b equal to bjk. இப்போ இந்த n m cross n அடுத்து ஸ்டார்ட் பண்றது nல தான் இருக்கணும். அங்க ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ்ல எத்தனை காலம்ஸ் இருக்கோ அதே நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸும் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ்ல நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் என்னவா இருக்கணும், ஈக்குவலா இருந்தா தான் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை நம்ம என்ன செய்ய முடியும், மல்டிப்ளை பண்ண முடியும். அப்ப ஏ மேட்ரிக்ஸ் என்ன இருக்கு நமக்கு, n cross p, bன்ற மேட்ரிக்ஸ் ஏ மேட்ரிக்ஸ் வந்து m cross n, bன்ற மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் வந்து n cross p. அப்ப இந்த ரிசல்டன் மேட்ரிக்ஸ் சி இருக்குல்ல, சியோட மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஆர்டர் வந்து என்ன இருக்குன்னா m cross p. So c equal to ab whose I kth entry is Cik equal to sigma j equal to 1 to n aij bjk. That is equal to ai1 b1k plus ai2 b2k plus etc. plus ain bnk. That is to obtain I kth element of AB, take the ith row of A and the kth column of B, multiply their corresponding elements and add up these products. For example, if transpose of a matrix, the matrix obtained by interchanging the rows and columns is called the transpose of A and is denoted by A transpose. If order of a matrix A is m cross n, then the order of its transpose is you just interchange rows and columns. Therefore, the order also must be changed. Therefore, A transpose is n cross m. For example, if A equal to 2, 3, minus 1, 1. Here 2 rows, 2 columns. What is A transpose? You just change the column entries to a row entry. So it is 2 minus 1, 3, 1. You may note that the transpose of a row matrix is a column matrix and the transpose of a column matrix is a row matrix. For example, if A equal to 1 column, that is 1, 3, 5, minus 2, 4. What about A transpose? That is 1, 3, 5, minus 2, 4 in row wise. This is in the form of a vertical line, then transpose will be in the form of a horizontal. If a original matrix is in the form of a horizontal, then the transpose will be in the form of a vertical and vice versa. Now determinant of a matrix, இது ரொம்ப important. Determinant எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? For 2 by 2 matrix, the matrix A equal to A11, A12, A21, A22. இப்போ determinant of A, determinant of A வந்து என்ன செய்யணும்னா just diagonal ரெண்டையும் மல்டிப்ளை 2 by 2 நாலும் ஈஸியா பண்ணிடுவோம். A11, A22 minus A12, A21. For example, 3 by 3 matrix. First entry என்ன A11. A11 வந்து நம்ம வச்சுட்டோம்னா ரிமைனிங் என்ட்ரி என்ன இருக்கும், A22, A23, A32, A3. செகண்ட் என்ட்ரி போடும்போது கண்டிப்பா மைனஸ் போடணும். மைனஸ் A12. இப்போ என்ட்ரி எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் பாருங்க, பிகினிங்ல இருந்து வரணும். A21, அடுத்து லாஸ்ட் என்ட்ரி A23 and then A31, A33 plus A13 into determinant of A21, A22, A31, A32. Determinant can be expanded about any row or column. Determinant of n cross n matrix A equal to Aij expanded about ith row is, that is a determinant can be expanded about any row or columns is obtained by deleting the ith row and the jth column where one is less than or equal to I less than or equal to n. Obviously, computation is simple. Determinant A is expanded along a row or column that has a maximum number of zeros. This reduces the number of terms to be computed. Now, for an example, A equal to 126541732. Calculate determinant E. இப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், ஃபர்ஸ்ட் ரோவை தான் பார்க்க போறோம். A11. A11ல என்ன என்ட்ரி இருக்குன்னு பாருங்க. A11 4132ஓட டிட்டர்மினன்ட் பார்க்கணும். அடுத்து A12, A13. இப்போ டிட்டர்மினன்ட் A equal to -1 whole power I plus J தானே, -1 whole power 1 plus 1 into A11 plus A plus into the determinant of A11. That is நம்ம மேல மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல 5 plus -1 whole power 1 plus 2 A12 into determinant of A12 and then plus -1 whole power 1 plus 3 into A13 into determinant of A13. இப்போ இது எல்லா டேர்ம்ஸையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணும். இப்போ நமக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து A11 என்ன இருக்கு, 1 இருக்கா, அப்போ -1 whole power 1 plus 1, அது ஈவன் நம்பர் 1 ஆயிரும். A11 1, மாடுலஸ் ஆஃப் A11 மேல கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் 5. இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணா the resultant will be -79. So in this way you have to find a determinant of a given matrix. And then example to consider the matrices. A ஒரு 3 by 3 matrix, B வந்து ஒரு 3 by 3 matrix. இந்த மேட்ரிக்ஸ் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ண போறோம்னா A transpose, B transpose and then A plus B the whole transpose, AB the whole transpose. A plus B whole transpose என்ன, நம்மளுடைய ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும், A transpose plus B transpose. ஆனா ஏபிக்கு டிரான்ஸ்போஸ் எடுக்கும்போது ரிவர்ஸ்ல தான் நம்ம மார்க் பண்ணணும். தட் இஸ் பி டிரான்ஸ்போஸ் ஏ டிரான்ஸ்போஸ். த டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ஏ இஸ் ஏ டிரான்ஸ்போஸ் எழுதிட்டோம். அதே மாதிரி டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் பி டிரான்ஸ்போஸ் எழுதிட்டோம்.
A plus B ஜஸ்ட் அந்த காம்பனண்ட் ஆட் பண்ணலாம் A plus B. இப்போ A plus B the whole transpose என்னன்னு எழுதிட்டோம். அடுத்தது AB. AB னா ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் எப்போ மல்டிப்ளை பண்ண முடியும்? நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் in the first matrix and the number of rows in the second matrix will be equal. இங்க ரெண்டு மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் நமக்கு என்ன இருக்கு? 3/3 3/3 இருக்கிறதுனால இந்த AB ஜஸ்ட் நம்ம என்ன மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மேட்ரிக்ஸோட ரோ இருக்குல்ல 4 - 2 3, செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ்ல உள்ள காலம் அதோட கரஸ்பாண்டிங்கா மல்டிப்ளை பண்ணணும். 4 into 1 plus -2 into -3 என்ன +6. அப்ப 4 + 6 என்ன 10. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி 10. செகண்ட் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம். ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் என்ன வரும்? -12 and then -2. இப்போ -14. அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம். தேர்ட் காலம் என்ன கிடைக்குது? ஒன்லி -6. இப்போ இது எல்லாமே எந்த என்ட்ரியில போடணும்? ஃபர்ஸ்ட் ரோல நம்ம என்ட்ரி பண்ணிடும். அது கரஸ்பாண்டிங் செகண்ட் ரோ first column and then second row second column, second row third column. It comes to the entry of second row for the resultant matrix. அதே மாதிரி third row to the first column, third row to the second column and then third row to the third column. This correspond to the third row entry of the resultant matrix. இப்போ AB ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டோமா? இப்போ AB டிரான்ஸ்போஸ் என்ன? ரோஸ் எல்லாம் காலத்துல போடணும். எல்லா ரோஸையும் தூக்கி காலத்துல போட்டீங்கனாலே AB டிரான்ஸ்போஸ் கிடைச்சோம். அடுத்தது வந்து A டிரான்ஸ்போஸ் B டிரான்ஸ்போஸ் ஆல்ரெடி நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். ஜஸ்ட் ஆடிங்கிறது என்னன்னா அங்க உள்ள A11 என்ட்ரி இங்க உள்ள B11 என்ட்ரி ஜஸ்ட் அப்படியே ஆட் பண்ணி ஆர்டர் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது. எப்ப A டிரான்ஸ்போஸ் பிளஸ் B டிரான்ஸ்போஸ் அந்த ரிசல்டன் தான் எதுக்கு ஈக்குவல் ஆகுது? A plus B the whole transpose. A plus B the whole transpose அந்த கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம்ல. ஸோ அதுக்கு வந்து அது ஈக்குவல் ஆகுது. அப்போ நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைச்சிருது? A transpose plus B transpose equal to A plus B the whole transpose. செகண்ட் என்ட்ரி என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? B டிரான்ஸ்போஸ் A டிரான்ஸ்போஸ். இப்போ B டிரான்ஸ்போஸ் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம், A டிரான்ஸ்போஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா அந்த ரிசல்ட் எதுக்கு ஈக்குவல் ஆகுது? AB the whole transpose. அடுத்த டெஃபினிஷன் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துல நம்ம என்னென்ன கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம்? A டிரான்ஸ்போஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? B டிரான்ஸ்போஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? A plus B the whole transpose கண்டுபிடிச்சா அது எதுக்கு ஈக்குவல் ஆகும்னா that is equal to A transpose plus B transpose. அடுத்தது வந்து AB the whole transpose. நல்லா மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ப்ராடக்ட் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது லேட்டரா உள்ள மேட்ரிக்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரியில வரணும். தட் இஸ் B transpose into A transpose. அடுத்த டெஃபினிஷன் வந்து இன்வர்ஸ் ஆஃப் a matrix. The inverse of an n cross n non-singular. non-singularனாலே என்ன அர்த்தம்னா ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங்ல அந்த டெஃபினிஷன் தான் நம்ம பார்த்துருவோம். non-singularனாலே அதனோட டிட்டர்மெண்ட் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 0. டிட்டர்மெண்ட் நாட் ஈக்குவல் டு 0 வந்தாதான் நம்ம இன்வர்ஸை பத்தியே பேச முடியும். ஃபர்தரா மற்ற எல்லா மேட்ரிக்ஸும் அதுல நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியும். ஸோ நான்-சிங்குலர்னா என்ன மீனிங்? டிட்டர்மெண்ட் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ த இன்வர்ஸ் ஆஃப் an n cross n non-singular matrix A is an n cross n matrix B having the property that AB equal to BA equal to I, where I is the identity matrix of order n cross n. ஏன்னா நமக்கு ஏயும் பியும் ஆர்டர் என்ன இருக்கு? n cross nல இருக்கிறதுனால அந்த ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் என்னவா இருக்கணும்? n cross n. அண்ட் தென் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் கோஃபேக்டர்ஸ். கோஃபேக்டர்ஸை பத்தி தெரிஞ்சாதான் ஒரு மேட்ரிக்ஸுக்கு எப்படி இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கும்னு பார்க்க முடியும். ஃபார் a matrix capital A, Aij, the cofactor capital Aij of the element small aij is given by capital Aij equal to, இதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், -1 the whole power I plus J capital Mij. What is capital Mij? This is the determinant of a matrix of order n-1 cross n-1 obtained from A after deleting its ith row and the jth column. So the matrix A complement obtained from A by replacing each element of A by its cofactor, and this is called that is matrix of a cofactor. And then adjoint of a matrix. The transpose of a cofactor matrix A complement of A is called adjoint of A and is written by adjoint A. How will you find adjoint A? Adjoint A equal to A complement the whole transpose. The matrix of a system of linear equation. ஒரு system of linear equation எப்படி மேட்ரிக்ஸ் நம்ம டினோட் பண்றதா இதுல பார்க்க போறோம். So let us consider the following system of n linear algebraic equation n unknowns. So நமக்கு system of equation என்ன? A11 x1 plus A12 x2 plus etc. plus A1n xn equal to B1, A21 x1 plus A22 x2 plus etc. plus A2n xn equal to B2 etc. A n1 x1 plus A n2 x2 plus etc. and then plus ann xn equal to bn, where the coefficients aij and the constants ba எத்தனை constants இருக்கு? I equal to 1 and that is b1 and b2 etc. bn, they are all constants or real or known and known value. This system of equation in matrix form may be written as
ax equal to b. A வந்து அந்த that is coefficient of a given system of equation. X will be the variable x1 etc xn. B is the right hand side value, that is b1 etc bn. The matrix A is called a coefficient matrix and has real element. The column matrix B is called a constant matrix and the matrix X is called a variable matrix. அப்போ ஒரு system of equation மூணு மேட்ரிக்ஸை நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்றோம். எப்படி மேட்ரிக்ஸை ஸ்ப்ளிட் பண்றோம்? கோஎஃபிஷியன்ட் மேட்ரிக்ஸ், கான்ஸ்டன்ட் மேட்ரிக்ஸ் and the variable matrix. Coefficient matrix into variable matrix equal to the constant matrix. Now in order to find the solution of system of equation 2, we need to find the values xi, I equal to 1 to n if they exist satisfying the equation 2. So before we discuss some method of solving the equation. So you're having homogeneous, non-homogeneous system of linear equation. The system equation is said to be homogeneous. எப்போ homogeneous இருக்கும்னா the constant value இருக்குல்ல b1 etc bn அதெல்லாம் 0 வந்தா அது homogeneous. Otherwise the right hand sideல உள்ள b's எல்லாம் ஒரு values exist ஆனா this is called a non-homogeneous equation. இது differential equationல இதே மெத்தட் தான். ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு, அதுல ரைட் சைட்ல உள்ள டேர்ம் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோனா திஸ் இஸ் ஹோமோஜீனியஸ். ரைட் சைட்ல உள்ள டேர்ம் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆனா திஸ் இஸ் கால்ட் நான் ஹோமோஜீனியஸ். You also know from your knowledge of linear algebra course that the non-homogeneous system of equation 2 has a unique solution if the matrix A is non-singular. அப்ப non-homogeneous system வந்து யூனிக் சொல்யூஷனா இருக்கும். அது எப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்னா அந்த non-homogeneous system எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறது A வந்து நான் சிங்குலர். A வந்து நான் சிங்குலர்னா என்ன மீனிங்? டிட்டர்மினன்ட் A must be not equal to 0. So we are having, recollect some theorem 1. A non-homogeneous system of n linear equation is n unknown has a unique solution if and only if the coefficient matrix A is non-singular. இப்போ வந்து ஒரு non-homogeneous சிஸ்டத்துக்கு வந்து n சொல்யூஷன் இருக்கும், யூனிக் சொல்யூஷன் இருக்கும்னா கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும்னா கோஎஃபிஷியன்ட் மேட்ரிக்ஸ் non-singular. Non-singularனா என்ன மீனிங்? டிட்டர்மினன்ட் வந்து not equal to 0. ஸோ அப்போ இதுல ரெண்டு பார்ட் இருக்கு. Non-homogeneous and linear equation n unknowns unique solution இருந்தால் we conclude that the matrix A is non-singular. இப்போ matrix A வந்து non-singular, the corresponding matrix system, the corresponding non-homogeneous system of n linear equation என்ன இருக்கும்? n unknown has a unique solution. இது ஒரு important theorem. Next one, direct method. Direct methods are the methods in which, in the absence of round off error, the exact solution can be found in a finite number of steps. Several direct methods are used to solve a system of linear equation such as Cramer's rule, matrix inversion method, Gauss elimination method, LU decomposition method, etc. We will discuss these methods in this unit and the next unit. LU na enna meaning na lower diagonal matrix, upper diagonal matrix. அது ரெண்டையும் combine பண்ணி we are giving the method name as LU decomposition method. Next one, iterative method. Starting with an approximate solution vector x0, this method generates a sequence of approximate solution vector x power of n which converges to exact solution vector x as the number of iteration n tends to infinity. Thus, iterative methods are infinite process. Since we perform only a finite number of iterations, these methods can only find some approximation to the solution vector. The example of these methods are Jacobi iteration. Now we are having to solve the system of equation using Cramer's rule. First, ஒரு system of equation இந்த formula எழுத போறோம். Matrix formula. What is a matrix? Coefficient matrix capital A. What is a constant matrix? And what is a variable matrix? Here we are having three variables, namely x1, x2, x3, and the corresponding coefficient matrix capital will be defined like that. And then in the right hand side, we are having three constant, namely 3, minus 3, 4. Therefore, the constant matrix will be in the column matrix, that is 3, minus 3, 4. And we are having three variables. Therefore, x is equal to the column wise x1, x2, x3. So இந்த வந்து நம்ம இந்த மேட்ரிக்ஸ் மூலமா நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? சால்வ் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் யூ வெரிஃபை தட் whether determinant will be not equal to 0. Determinant not equal to 0 இருந்தாலே நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். இப்போ மேட்ரிக்ஸ் ஏல என்ன இருக்கு? 3 2 1 1 minus 3 2 2 minus 1 1 இருக்கா? இல்ல ஃபர்ஸ்ட் காலத்தை எடுத்துட்டு அந்த கான்ஸ்டன்ட் b ஐ ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம். கான்ஸ்டன்ட் b ஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது 3 minus 3 4 கிடைக்குதா? இதான் d1. ஃபர்ஸ்ட் காலம் a is replaced by the column vector. அதுக்கு டிட்டர்மினன்ட் என்ன கிடைக்குது? 8 கிடைக்குது. அடுத்தது d2 போட்டீங்கன்னா செகண்ட் காலத்தை டெலீட் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல இந்த கான்ஸ்டன்ட் வெக்டர் b இருக்கலாம் அதை இன்க்ளூட் பண்ணி d2 கண்டுபிடிச்சோன்னா என்ன கிடைக்கும்? 16. அடுத்த d3 என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் காலம் செகண்ட் காலத்தை அப்படியே வச்சுட்டு தேர்ட் காலத்தை கொண்டு வந்து அந்த கான்ஸ்டன்ட் வெக்டருக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா d3 கிடைக்குது. அப்போ அதோட வேல்யூ என்ன? -8. இப்போ x1 யூசிங் ஈக்குவேஷன் 4. வாட் அபவுட் ஈக்குவேஷன் 4? ஸோ இந்த எல்லா வேல்யூஸையும் கொண்டு வந்து equation you are having, we get the solution x1 equal to d1 by d and x2 equal to d2 by d and x3 equal to d3 by d.
அந்த டின்றது என்ன வேல்யூனா, டி வந்து நமக்கு டிட்டர்மினன்ட். D1 வந்து ஃபர்ஸ்ட் காலத்தை ரீப்ளேஸ் பண்றது. D2ன்றது செகண்ட் காலத்தை ரீப்ளேஸ் பண்ணி கான்ஸ்டன்ட் வெக்டர் கொடுக்கறது. D3ன்றது என்ன தேர்ட் காலத்தை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு கான்ஸ்டன்ட் வெக்டர் கொடுக்கறது. அப்ப நமக்கு என்ன 3 டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ இருக்கு? D, D1, D2, D3. இந்த டேட்டா வச்சு நம்ம x1 equal to D1 by D, x2 equal to D2 by D, x3 equal to D3 by 3 எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணா we got a solution as x1 equal to 1, x2 equal to 2 and x3 equal to -1. ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா அதை டிட்டர்மினன்ட் மூலமா அது எந்த ரூல் மூலமா கிராமர்ஸ் ரூல் மூலமா சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது சிஸ்டம் மெத்தட். Next one, a person invested dollar that is rupees 10,000 into two account. One of the account he received 8% interest annually. Another account received 5% interest annually. At the end of the year, he had a total of rupees 10,710 into two account. How much he invested in each account? ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல வந்து மொத்தம் இன்வெஸ்டட் 10,000 டூ அக்கௌண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு கொடுக்குது? 8% கொடுக்குது. செகண்ட் அக்கௌண்ட் எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குது? 5% கொடுக்குது. அட் த எண்ட் ஆஃப் த இயர்ல வந்து டோட்டலா உங்களுக்கு எவ்வளவு டூ அக்கௌண்ட்ஸ்ல இருக்குன்னா 10,710. இப்போ ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்லயும் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்றாங்கன்னா கொஸ்டின். ஸோ லெட் த அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் பி rupees X and rupees Y இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ இட் இஸ் கிவன் தட் எக்ஸ்ஐ ஒய் ஆட் பண்ண எவ்வளவு இருக்கும்? 10,000 இருக்கு. அண்ட் x plus 8% இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணோம்ல x plus x into 8/100. அடுத்ததுல பாருங்க பிளஸ் y பிளஸ் y into இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து நம்ம அந்த டோட்டல் அமௌண்ட்டோட ஆட் பண்ணணும். தட் இஸ் டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கு. ஒன்னு வந்து எக்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஒய். அந்த எக்ஸோட எதை நம்ம ஆட் பண்ணிடணும்? ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் வந்து 8% இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குது. இந்த 8%ன்றதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா 8/100 into the amount x. அதே மாதிரி அடுத்த அக்கௌண்ட்ல வந்து 5% இருக்கா? அப்ப என்ன போடணும்? 5/100 into the account. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்குது? 10,710 கிடைச்சிருச்சு. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் and the interest on the second account. That is 108x plus 105y equal to this value. When the equation 5 and 6 represent system of linear equation, let us use the Cramer's rule to find a solution of a given problem. இப்போ ஏன்ற மேட்ரிக்ஸ் என்ன கிடைக்குதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரியில வந்து நமக்கு என்ன இருக்கு? 1 இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரியில 1 செகண்ட் என்ட்ரி என்ன இருக்கும்? 108 105. பீன்ற கான்ஸ்டன்ட் என்ன இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் இதுல 10,000, அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு? நமக்கு 10,71,000 கிடைக்குது. அந்த வேரியபிள் டு அப்டைன் ஃபார் எக்ஸ் அண்ட் ஒய். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டிட்டர்மினன்ட் ஏ கண்டுபிடிச்சிடறோம். அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? D1 ஃபர்ஸ்ட் காலத்தை சேஞ்ச் பண்ணணும். அடுத்து D2. இப்போ how will you find x1 and x2? x1 equal to D1 by D, x is equal to D1 by D, y equal to என்ன? D2 by D. இப்போ இது ரெண்டையும் பார்த்தோம்னா பர்சன் இன்வெஸ்டட் ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்ட்ல எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க? 7,000. செகண்ட் அக்கௌண்ட்ல எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க? 3,000. ஸோ இந்த ரெண்டு அக்கௌண்ட்லயும் 10,000 ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணிடுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் 7,000, செகண்ட் அக்கௌண்ட் 3,000. 7,000 have the interest of 8% and then 3,000க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இருக்கு? 5%. அப்ப நமக்கு எண்ட் ஆஃப் த 10,710 கிடைக்குது. இப்போ அதுல இருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணி ஈச் அக்கௌண்ட்டுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் வருதுன்றதை கால்குலேட் பண்றோம். This is one of the interesting and important problem. Next one, consider the following system of linear equation. Find the solution of the system. First equation என்ன கொடுத்திருக்கும் பாருங்க. 5x1 equal to 5. இதுல வந்து x2 இல்ல x3 இல்ல. அடுத்ததுல 5 minus x1 minus 2x2 equal to -7. Third equation என்ன? minus x1 plus 3x2 plus 2x3 equal to 5. Find the solution of this system. From the first equation of the system we have 5x1 equal to 5 இருக்கா? அப்ப அதுல நம்ம என்ன போட்டலாம்? x1 equal to 5. அப்போ ஒரு வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். x1 தூக்கி ரெண்டாவதுல சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்களேன். சப்ஸ்டிட் பண்ணா ரெண்டாவது வேல்யூ x2 கிடைச்சிடும். அடுத்து x1 x2 ரெண்டையும் கொண்டு போய் மூணாவது ஈக்குவேஷன் நேம்லி minus x1 plus 3x2 plus 2x3 ல சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்? x3 கிடைக்குமா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இதுல வந்து சிம்பிளா கொடுத்துட்டான். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து ஒன்லி ஒன் வேரியபிள் தான் இருக்கு. செகண்ட் ஈக்குவேஷன் 2 வேரியபிள் இருக்கு. தேர்ட் ஈக்குவேஷன் 3 வேரியபிள் இருக்கு. அப்ப ஈஸியா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். திஸ் இஸ் ஒன் வே டு ஃபைண்ட் அ சொல்யூஷன். Since unknowns in this method are obtained in the order of x1 etc. xn, this method is called a forward substitution method. Forward substitution method என்ன? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து x1 ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். x1 தூக்கி x2ல போடுறோம். x2 தூக்கி x3ல போடுறோம். ஸோ இந்த ஆர்டர் படி கண்டுபிடிக்கிறதுனால இந்த மெத்தடுக்கு பேர் என்ன? ஃபார்வர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட். சில இடங்கள்ல என்ன பார்ப்போம்னா ஃபர்ஸ்ட் x3 தான் கால்குலேட் பண்ண முடியும். x3 கண்டுபிடிச்சு x2ல போட்டு x2வையும் கண்டுபிடிச்சு x1ல போட்டோம்னா இதுக்கு பேர் என்ன? பேக்வர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட். So the next ஒரு introduction, the total number of operation needed to obtain a complete solution vector
x using this method is m is equal to 1 plus 2 plus etc. n, that is have the formula n into n plus 1 by 2. Next one, solve the linear system of equation. இதுல பாருங்களேன் backward substitutionல போகும். ஏன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல 3 வேரியபிள் இருக்கு, செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல 2 வேரியபிள் இருக்கா, தேர்ட் ஈக்குவேஷன்ல ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் இருக்கு. அப்ப நம்ம தேர்ட்ல இருந்து கால்குலேட் பண்றோம். தட் இஸ் -5x3 ஈக்குவல் டு -15. அப்ப என்ன கிடைக்கும்? x3 ஈக்குவல் டு 3. அப்ப x3 ஈக்குவல் டு 3ன்றதை எதை கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்? ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். அப்ப என்ன ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன கிடைச்சது? நமக்கு x2 கிடைச்சது. இந்த x2 x1 கொண்டு போய் எதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் கிடைச்சது. அப்ப திஸ் இஸ் கால்ட் a backward substitution method. Next one, Gauss elimination method. Gauss elimination method is one of the oldest and most frequently used method for solving system of linear equation. It is attributed to the famous German mathematician Carl Friedrich Gauss in 1777 to 1855. This method is a generalization of familiar method of eliminating one unknown between a pair of simultaneous linear equation. In this method, the matrix A is reduced to upper triangular matrix from U. For upper triangular matrix form and U. Upper triangular meaning lower and diagonal கீழ உள்ள என்ட்ரில 0 வரணும். By using elementary row operation. Elementary row operation என்ன மீனிங்னா ரோலே நம்ம வந்து சில ஆப்ரேட் பண்ணி என்ட்ரியை வந்து ரெடியூஸ் பண்றது. And then column elementary row operation, elementary column operation. இது ஆல்ரெடி லீனியர் அல்ஜிப்ராலே நம்ம பார்த்திருக்கோம். We frequently use the following 3 elementary row operation. Interchanging any two rows. Rows எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணலாம்? R1 க்கு R2ல போட்டு R2 க்கு R1ல போடணும். Vice versa, R2 க்கு R1ல போட்டு R1 க்கு R2ல போடணும். அடுத்தது multiplying any row by a non-zero constant. ஒரு row வந்து non-zero constant வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணணும். அடுத்தது adding or subtracting a constant multiple of one row to another row. Constant multiple பண்ணிட்டோம்ல, அந்த ரோவை இன்னொரு ரோவை என்ன செய்யலாம்? either add பண்ணலாம் அல்லது subtract பண்ணலாம். You may note that if any matrix A is transformed into another matrix B by a series of elementary row operation, we say that A and B are equivalent matrices. Formally, we have the following definition. That is next one on the example. Next example 7. Solve the following linear system by using Gauss elimination method. In the first stage of elimination, we eliminate x1 from the given system of equation. So in the first stage, eliminate x1, eliminate from the second and third equation of the system. For this, we add -4/2, that is -2 times the first equation to the second equation, and add -2/2 1 times the first equation to the third equation. அப்ப we obtain the new system. இப்போ கொடுத்திருக்க சிஸ்டம்ல என்ன இருக்கு? 2x1 plus 3x2 minus x3 equal to 5. இப்போ நியூ சிஸ்டம் என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது? -2x2 minus x3 equal to -7. 6x2 minus 2x3 equal to 6. அந்த முன்னாடி உள்ள அந்த ஸ்டேஜ் எலிமினேஷன் ஸ்டேஜை நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி 3 ஈக்குவேஷன் ரெடியூஸ் பண்றோம். Now in the second stage of elimination, we eliminate x2 from the third equation of the system. For this, you have to add -6 by -2, that is equal to 3 times the second equation to the third equation. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் கிடைக்குதா? இந்த சிஸ்டத்துல இருந்து the coefficient matrix is an upper triangular form. Now to find a solution of this system, இப்போ என்ன சிஸ்டம் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்? பேக் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். இந்த பேக் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 5 equal to -15. So அதுல இருந்து என்ன கிடைக்கும்? x3 equal to 3, x2 equal to 2, and then you have to find x1 equal to 1. So இதான் வந்து Gauss elimination method படி நம்ம கொடுத்திருக்க 3 ஈக்குவேஷன் with 3 வேரியபிள். அதுல வந்து எப்படி நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜா இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் எலிமினேஷன் என்ன பண்றோம், செகண்ட் ஸ்டேஜ் எலிமினேஷன் என்ன பண்றோம், அப்போ ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருது. ஸோ அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷனை பார்க்கணும். either we can use forward substitution method or backward substitution method நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும். அந்த இந்த சிச்சுவேஷன்ல நம்ம backward substitution method நம்ம யூஸ் பண்றோம். அப்ப என்ன கிடைக்குது? x3, x2, x1 ஓட வேல்யூஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருது. இப்போ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா using Gauss elimination method, solve the following system of equation. ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கா? using Gauss elimination method ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தா நம்ம என்ன எழுதுறோம்? augmented matrix. என்ன augmented matrix கொடுக்குறோம்னா மேட்ரிக்ஸ் ஏயும் அந்த கான்ஸ்டன்ட்டையும் அட் அ டைம் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் பாக்ஸ்ல கொடுக்கும். இப்போ நம்ம எலிமெண்டரி ரோ ஆப்ரேஷன் R2 minus 1/4 R1. R2 வந்து இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுது. R3 goes to R3 plus 1/4 R1. இப்போ இதுல வந்து நமக்கு ரோ ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு என்ட்ரிஸ் கிடைக்குது. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பிலோ டயகனல்லாம் 0 வருது பாருங்க.
நான் இப்போ வந்து நம்ம பிலோ டயகனல் 0 ஆறதுனால இந்த மேட்ரிக்ஸ் பேர் என்ன? அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூஷன் யூஸ் பண்ணலாம்னா பேக் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட். ஏன்னா இதுல வந்து லாஸ்ட் ரோல தான் நமக்கு ஒரே ஒரு வேரியபிள் இருக்கு. அப்ப x3யோட வேல்யூ என்ன? 6/5 ஆல்ரெடி இந்த கான்ஸ்டன்ட் மேட்ரிக்ஸ் இருக்குல்ல, அதுல இருந்து 6/5 -12/5. அப்ப x3 கிடைச்சிருச்சா? இப்ப அடுத்து x3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணி x2 கண்டுபிடிக்கணும். அடுத்து x1 கண்டுபிடிக்கணும். இப்ப x1, x2, x3 எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். You may observe that in this case r equal to n equal to 3 and the given system of equation has a unique solution. Also the coefficient matrix A in this case is non-singular. நம்ம verify பண்ணிடணும். If it is non-singular, then we obtained a solution as x1 equal to 1, x2 equal to 1/2 and x3 equal to -1/2. Next வந்து number of division stage elimination. First stage eliminationல n-1 division இருக்கும். Second step of eliminationல n-2 division, etc. n-1th step of eliminationல எத்தனை இருக்கும்? 1 division. So total number of division எத்தனை? இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்றோம். n-1 plus n-2 etc. plus 1. That is sum of n-1 natural numbers. That is sigma of n-1. That is equal to n into யூஸ்வலா sum of n numbers இருந்தா என்ன போடுவோம்? n into n plus 1/2. இங்க வந்து n-1 இருக்கிறதுனால n-1 into n-1 plus 1. That is n into n-1/2. So number of multiplication stages of elimination. Number of multiplication first step eliminationல என்ன இருக்கும்? n into n-1 multiplication. Second step eliminationல எத்தனை multiplication இருக்கும்? n-1 into n-2 multiplication, etc. n-1th step of elimination 2 into 1 multiplication. Now the total number of multiplication equal to n into n-1 plus n-1 into n-2 plus etc. plus 2.1. That is equal to sigma n into n-1. That is equal to sigma n square minus sigma n. So sum of the squares of first n natural numbers minus sum of first n natural numbers, that is equal to sum of the squares formula n into n plus 1 into 2n plus 1/6. And then sum of n numbers formula minus n into n plus 1/2. அப்போ இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணோம், நமக்கு என்ன கிடைக்குது? 1/3 into n into n square minus 1. So number of multiplication, division, back substitution. Also the back substitution adds n division and the number of multiplication added are n-1th equation எத்தனை multiplication? 1 multiplication. n-2th equation எத்தனை multiplication? 2 multiplication, etc. First equation எத்தனை multiplication இருக்கும்? n-1 multiplication. So total multiplication என்ன? Sigma of n-1. Again the formula வந்து n into n-1/2. So total operation added by a back substitution method is n into n-1/2 plus n. அப்ப total என்ன கிடைக்குது? To n into n plus 1/2. So you can verify the results for n equal to 3. Now the equation, the above equation, total number of operation needed to find a solution vector x using the Gauss elimination method, we need capital M equal to n into n-1/2 plus 1/3 n into n square minus 1 plus n/2 into n plus 1. That is equal to n/6 into 2n square plus 6n minus 2. So then that is equal to n cube by 3 plus n square minus n/3 operation. Thus we may say that total number of operation needed on an average is 1/3 n cube approximately. Hence we find a Gauss elimination method need much lesser number of operation compared to Cramer's rule. அப்போ Cramer's rule விட இதில் வந்து lesser number of operation நம்ம யூஸ் பண்ணால் போதும். இந்த சைடில் ஒன்று கொடுத்துருக்காம பாருங்களேன், இது பிகோ நோட்டேஷன் டிஃபைன் asymptotic behavior of a function. It shows you have fast a function grows and declines. For example, if we write e power x expansion என்ன பண்ணுவீங்க? 1 plus x plus x square மேக்ஸிமம் இந்த செகண்ட் ஆர்டர் தேர்ட் ஆர்டரோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் எல்லாம் எந்த நோட்டேஷன்ல போகலாம்? பிகோ, தட் இஸ் ஆர்டர் ஆஃப் எக்ஸ் கியூப். அதுக்கப்புறம் வர எல்லா ஆர்டர்ஸ் எதுக்குள்ள வந்துடும்? அந்த ஆர்டருக்குள்ள வந்துடும். For x greater than or equal to 0, this means that the error is smaller in absolute value than some constant time x cube if x is close enough to 0. The next one example, use Doolittle LU decomposition method to solve the system of equation. இதில் வந்து ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கான். இப்போ perform various steps in LU decomposition method. For Doolittle LU decomposition method, I equal to 1, I equal to 1 to 3, we use capital A equal to LU. இப்போ வந்து A into LUன்னு இருக்கா, இது வந்து கொடுத்துருக்க மேட்ரிக்ஸை ஃபர்ஸ்ட் மார்க் பண்ணிடுறோம். 1 1 1 4 3 minus 1 3 5 3. இப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ வந்து அப்பர் இது வந்து என்ன டயகனல்? லோயர் டயகனல் பிளஸ் இன்ட்டு அப்பர் டயகனல். அதான் எல் இன்ட்டு யூ. எல்ன்றது லோயர் டயகனல்,
என்ட்ரிஸ் டயகனல் என்ட்ரிஸ் எல்லாம் என்ன இருக்கும், 1 1 இருக்கும். லோயர் டயகனல்ன்றால அபோவ் த டயகனல் 0வா இருக்கணும். அப்பர் டயகனல் என்ன, பிலோ த டயகனல் என்னவா இருக்கும், 0வா இருக்கும். இது ரெண்டையும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்காக என்ன கொடுக்குறோம், L21, அடுத்தது L31, L32. இங்க என்ன இருக்குன்னு பாருங்க, U11, U12, U13, U22, U23. இந்த லாஸ்ட் என்ட்ரி வந்து U33. இப்போ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன செஞ்சோம்னா ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு காம்பனண்டா ஈக்குவேட் பண்றோம். இப்போ U11 என்ன 1, U12 1, U13 1, L21 U11 4. ஆல்ரெடி U11 1 தெரியுமா, அப்போ L21 என்ன 4. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கரஸ்பாண்டிங் என்ட்ரியை கம்பேரிங் U1 first row, U111 this. Step 1, comparing the remaining elements of the first column. L21 U11 4. Already U11 1 up, L21 4, L31. Comparing the remaining elements of the second row. ஒவ்வொரு ரோ வைஸா கண்டுபிடிச்சு ஒவ்வொரு என்ட்ரிஸா நம்ம கண்டுபிடிச்சு ஸ்டெப் 5 அண்ட் தென் ஸ்டெப் 6 அண்ட் தென் ஸ்டெப் 7. இதுல இருந்து ஸ்டெப் 7ல நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம், L என்ன U என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம். Now form the system Ly equal to B. L into Y equal to B வருதா, B வந்து என்னது 164. 164 ஆல்ரெடி ஈக்குவேஷன்ல கொடுத்துருக்கான் நமக்கு. இந்த பை கான்ஸ்டன்ட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன இருக்கு, 164. ஸோ அதான் இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து ஸ்டெப் 9ல வந்து UX equal to Y. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடறோம், X1 X2 X3. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்ல இருந்து Y1 Y2 Y3 கண்டுபிடிச்சிடறோமா. அதே மாதிரி அடுத்து UX equal to Y. Uன்றது என்ன, அப்பர் டயகனல் மேட்ரிக்ஸ். X என்ன X1 X2 X3. ஒய்யோட வேல்யூ இப்போ கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அந்த 1 2 1 2 5 போடணும். இதை நம்ம கரஸ்பாண்டிங்கா ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும்னா 3 ஈக்குவேஷன் கிடைக்குமா. அதை சால்வ் பண்ணோம்னா X3 equal to minus half, X2 equal to 1/2 and X1 equal to 1. இதுல வந்து Ly equal to B. Ly equal to B, Y வந்து Y1 Y2 Y3, B போட்டோமா. இதுல பாத்தீங்கன்னா UX. அதனாலதான் கொடுத்துருக்க மேட்ரிக்ஸ் வந்து எப்படி ஸ்பிளிட் ஆகுது, A equal to L into U. A equal to L into U. இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் மூலமா நம்ம வந்து LU எப்படி வந்து கொடுத்துருக்க மேட்ரிக்ஸை வந்து லோயர் டயகனல் அப்பர் டயகனலா ஸ்பிளிட் பண்ணி, ஸோ அது மூலமா நம்ம Y1 Y2 Y3 சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம், X1 X2 X3 சொல்யூஷன் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்றத நம்ம இதுல மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபார் ஏ சிஸ்டம் ஆஃப் என் ஈக்குவேஷன் AX equal to B. இது இப்போ இந்த த்ரூ அவுட் இந்த சாப்டர்ல வந்து நம்ம என்ன ஓவரால் நம்ம வந்து என்ன கன்சால்டேட்டடா என்ன வந்து படிச்சிருக்கோன்றதான் நம்ம இதுல இப்ப பார்க்க போறோம். சரியா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன பார்க்குறோம்னா சிஸ்டம் ஆஃப் n ஈக்குவேஷன். AX equal to B in n unknown, where A is an n cross n non-singular matrix. The methods of finding a solution vector X may be broadly classified into two types. ஒன்னு வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா direct method, the another one is iterative method. Direct methods produces the exact solution in a finite number of steps provided there are no round off error. Direct method. Cramer's rule in one such method. This method gives a solution vector as xi equal to di by d I equal to 1. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். இது ஏன்னா நம்ம வந்து மேட்ரிக்ஸை போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் காலத்தை டெலீட் பண்ணி இந்த கான்ஸ்டன்ட் வெக்டர் போட்டோம்னா என்ன கிடைச்சிடும், x1 கிடைக்கும். அப்போ x1 ஈக்குவல் டு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் d1 கிடைக்கும். அந்த d1ல இருந்து d ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். அப்போ அதுல இருந்து x1 ஈக்குவல் டு d1 by d, x2 equal to d2 by d. What is d? D is a determinant and di is a determinant of a matrix obtained from A by replacing the ith column of A by the column vector B. அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம இங்க பார்த்ததுல. And total number of operations required in Cramer's rule solving a system of n equation are எத்தனை நமக்கு ஆபரேஷன் தேவைப்படுதுன்னா n plus 1 into n minus 1 into n factorial plus n. Since a number L increases very rapidly, Cramer's rule is not used for n is greater than 4. இப்போ வந்து 3/3 மேட்ரிக்ஸை தவிர 4 மேட்ரிக்ஸ் வருதுன்னு வைங்களேன், 4 என்ட்ரிஸ் வந்தா இந்த என்ன ரூல் அப்ளை பண்ண முடியாது, கிராமர்ஸ் ரூல் அப்ளை பண்ண முடியாது. For larger system, direct methods become more efficient if the coefficient matrix is one of the D form, diagonal form. ஒன்றுமே A வந்து L வந்து lower triangular, U is an upper triangular. Solution of such a system equation are given by if A is D. If A is D, diagonal form, அப்போ xi equal to bi by ai. If A is L, we use the forward substitution. Lower diagonal and the forward substitution. Upper diagonal and the inner substitution. ரொம்ப important இது. Upper diagonal and the backward substitution method நம்ம யூஸ் பண்ணோம். Gauss elimination method is another direct method for solving large system n greater than 4. In this method, the coefficient matrix A is reduced to form U, upper diagonal, by using the elementary row operation. The solution vector X is then obtained by using the back substitution method for large n. The total number of operations required in Gauss elimination method are 1/3 n cube approximately.
And then fifth point, in Gauss elimination method, if at any stage of the elimination, any of the pivot vanishes or becomes small in magnitude, pivoting element வந்து vanish ஆயிடுது அல்லது very small in magnitude, elimination procedure cannot be continued பண்ணி. இந்த மாதிரி கேசஸ்ல இருந்தா என்ன ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ண முடியாது, எலிமினேஷன் ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ண முடியாது. Such cases, pivoting is used to obtain the solution vector X. Pivoting is of two types. First type பாருங்களே, partial pivoting includes searching for the largest element in magnitude in each column as well as interchanging of rows in each stage of elimination. Complete pivoting, partial pivoting, complete pivoting includes searching of largest element in magnitude of the matrix and interchanging of corresponding columns and rows in each stage of elimination. And then sixth point, every non-singular matrix A can be written the product of lower triangular, upper triangular by LU decomposition method. If all the principal minors of A are non-singular, LU decomposition method, which is the modification of the Gauss elimination method, can be used to obtain solution vector X. The method is further divided into two methods for UII equal to 1, I equal to 1 to 3, etc. And method is called Kraut LU decomposition method. For LII equal to 1, then for I equal to 1 to n, this method is called a Doolittle LU decomposition method. And then next sixth unit, inverse of a square matrix. இதில் என்ன பார்க்க போறோம்னா introduction, objectives, the method of adjoint Gauss-Jordan reduction method, LU decomposition method, அதனுடைய என்ன சம்மரி இந்த யூனிட் படிக்கிறதுனால என்ன சம்மரி கிடைக்குது, அதுக்கப்புறம் some exercise ப்ராப்ளத்தோட சொல்யூஷன் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே பார்க்க போறோம். இதனுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப்டர் ஸ்டடிங் திஸ் யூனிட், இந்த யூனிட்டோட ஹெட்டிங்கே வந்து ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸோட இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது. ஆஃப்டர் ஸ்டடிங் திஸ் யூனிட் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு அப்டைன் inverse of a matrix using the method of adjoint for n is less than 4 விட லெஸ்ஸா இருக்கணும். And then obtain the inverse of a matrix by Gauss-Jordan method and LU decomposition method. Obtain the solution of a system of linear equation using the inverse of a matrix. So இதில் வந்து 3 மெத்தட் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் வந்து 4 விட லெஸ்ஸா இருந்தால் தான் மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் by using adjoint. That is, in A inverse equal to adjoint of A divided by determinant A. Obtain the inverse of a matrix by the Gauss-Jordan method and LU decomposition method. Obtain the solution of a system of linear equation using inverse of a matrix. So matrix or inverse வச்சு அந்த system of solution நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். Definition: the transpose of the cofactor matrix A cofactor of A is called adjoint of A and is written by ADJ, adjoint of A. Adjoint of A equal to A cofactor the whole transpose. The inverse of a matrix we calculated using the adjoint of a matrix. We obtain the inverse of a matrix A inverse of A inverse equal to 1 by determinant A into adjoint of A. This method of finding the inverse of a matrix is called the method of adjoint. அதாவது through adjoint மூலமா inverse கண்டுபிடிச்சோம்னா அந்த மெத்தடுக்கு பேர் என்ன, method of adjoint. And then let us consider the system of equation of the form Ax equal to B. First step வந்து adjoint of A கண்டுபிடிச்சோம். அடுத்து A inverse equal to 1 by determinant A into adjoint A. In such a case, determinant A will be not equal to 0. Step 3, write the system Ax equal to B in the form X is equal to A inverse into B and obtain the solution vector X. Now example 4. இதில் வந்து solve the system of equation by using Gauss-Jordan method without or with pivoting. So let us first solve the given system of equation without pivoting. So augmented matrix போட்டோம். இதில் வந்து ரோ அண்ட் காலம் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி 2 ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்து R2 goes to minus R2. ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு இந்த லோயர் டயகனல் எல்லாம் 0 0 கிடைச்சிருச்சா, அப்போ ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்குது. அப்போ அதில் அகெயின் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி இப்போ என்ன கிடைச்சிருது, ஒரே ஒரு என்ட்ரி மட்டும் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. ஸோ த மேட்ரிக்ஸ் ஃப்ரம் obtained after ரோ ஆப்ரேஷன் is I bar D. Thus the solution is given by x1 equal to 1, x1க்கு என்ன வரும் 1, x2 equal to half, and then x3 equal to minus half. So we now solve the given system of equation Gauss-Jordan method with partial pivoting. First இது வந்து without partial pivoting. இப்போ என்ன பார்க்க போறோம், ரெண்டாவது கேஸ்ல வந்து without partial pivoting ஆன்சர் என்ன கிடைச்சிருக்கு நமக்கு, x1 equal to half and x2 equal to half, x1 equal to 1, x2 equal to half and x3 equal to minus half. இப்போ பாருங்க with partial pivoting again augmented matrix போட்டோமா, சேம் மேட்ரிக்ஸ் தான் பாருங்க. ஓகேவா, கான்ஸ்டன்ட்லாம் என்ன இருக்கு 164 இருக்கு. இப்போ இங்கே அகெயின் ரோ ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி என்ன செய்யறோம், அந்த டயகனல் வந்து 0 வர்ற மாதிரி கொண்டு வரோம். அப்போ இது வந்து அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். இஸ் இட் நாட் அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்?
அகைன் இதுல வந்து அப்பர் ட்ரையாங்குலர் லோயர் ட்ரையாங்குலர் ரெண்டுமே வர மாதிரி டயகனலுக்கு மேல உள்ள என்ட்ரியும் 0 ஆகணும், கீழே உள்ள என்ட்ரி 0 ஆகணும். இப்போ என்ன பண்ணலாம், அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் வெளியே தள்ளிடலாமா? 4 எடுத்தோன்னா இங்கே 11/4ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? 1/2 கிடைச்சிடும். இங்கே 10/11ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா அகெயின் -1/2. ஓகே. So இப்போ என்ன ஆன்சர் என்ன? மேட்ரிக்ஸ் obtained is of the form I bar D where D is a solution vector and hence x1 equal to 1. Again we are using the same method. அப்போ அதுலேயும் நமக்கு அதே ஆன்சர் தான் வருது. x1 equal to 1, x2 equal to half and x3 equal to -half. So with pivoting, without pivoting, ஆன்சர் என்ன கிடைச்சிருக்கு இந்த எக்ஸாம்பிளில்? சேம் ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு. Find the inverse of a matrix using the Gauss-Jordan method. இப்போ இந்த மெத்தட் பாருங்க. இதுல அகைன் என்ன செய்யறோம், ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஏ பார் ஐ கொடுத்துருக்க மேட்ரிக்ஸை ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரிஸ் போட்டோம். இருக்கு 3 2 1 1 -3 2 2 -1 1. இப்போ இதோட ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ். இப்போ ரோ ஆப்ரேஷனை யூஸ் பண்ணி அகைன் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். கால்குலேட் பண்ணி என்ன செய்யறோம், ஒரு டயகனல் எலிமெண்ட்ரி மட்டும் வருது. பிலோ டயகனல் அபோவ் டயகனல்லாம் என்ன ஆயிடும், 0 வந்துடுது. ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மாற்றி கொண்டு வந்துட்டோமா? ஸோ ஐ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ். அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம்? ஏ இன்வர்ஸ். திஸ் இஸ் another method to obtain the inverse of a matrix using Gauss-Jordan method. அட்ஜாயிண்ட் மூலமா இல்ல, இது வந்து Gauss-Jordan மெத்தட். அப்போ இதுல ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷனா யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸா வந்துடணும். ஏன்றது ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸா வந்துடணும். அடுத்த மேட்ரிக்ஸ் ஐடென்டி இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுல வந்து நமக்கு என்ட்ரிஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். பாருங்க அதுக்கு எத்தனை ஆப்ரேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க. -3/11 ஆர்ட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி கடைசி என்ட்ரி என்ன கிடைச்சிருக்கு, ஒரு ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் அனதர் மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்குது. அதான் ஐ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ். அந்த அனதர் மேட்ரிக்ஸ் என்னது நமக்கு? இன்வர்ஸ் ஆஃப் எ மேட்ரிக்ஸ். இது என்னது? வித்தவுட் யூசிங் அட்ஜாயிண்ட் பை யூசிங் த Gauss-Jordan மெத்தட் மூலமா நம்ம இன்வர்ஸ் ஆஃப் எ மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது இது மெத்தட். ஸோ இதிலே வந்து நமக்கு இன்னும் 2-3 எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. இப்போ இது வந்து Gauss-Jordan இருக்குல்ல, ஃபைண்ட் த இன்வர்ஸ் ஆஃப் எ மேட்ரிக்ஸ் யூசிங் Gauss-Jordan மெத்தட். இல்லை ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். ஏ பை ஐ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து 3 1 2 2 -3 -1 1 -2 1. அடுத்த என்ட்ரி என்ன போடுறோம், இது வந்து 3/3 மேட்ரிக்ஸ். அதனால நம்ம என்ன போடுறோம், 3/3 ஒரு ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் இங்கே என்ட்ரி பண்ணிடுறோம். 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி என்ன கொடுக்குறோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரோ கோஸ் டு 1/3 R1. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஃபர்ஸ்ட் ரோல 1/3 வச்சு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி என்ன இருக்கு, 3 இருக்கா, 3 × 1/3 3 3 கேன்சல் ஆகி 1 ஆயிடும். அடுத்தது 1 × 1/3. அப்போ அந்த என்ட்ரியே என்ன ஆயிருது, 1/3 வந்துருதா. அடுத்ததுல 2 × 1/3 2/3. ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஓவர். இங்க பாருங்க, இங்க வந்து ஐடென்டிட்டில என்ன இருக்கு, 1 0 0 இருக்கு. அப்போ 1/3 மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 1/3 0 0. செகண்ட் ரோ பாருங்க, செகண்ட் ரோ வந்து அடுத்துக்கு என்ன ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணணும்னு பார்க்கணும். அப்போ வந்து R2 - 2 R1. R2ல இருந்து 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி R1 மைனஸ் பண்ணி போடணும். R3 -1 இருக்கா, ஃபர்ஸ்ட் இதுல 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் பண்ணுங்க. அந்த என்ட்ரி நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும், 2 மைனஸ் R2 கோஸ் டு R2 - 2 R1. அப்போ இங்கே ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன இருக்கு, 2 -3 -1 அண்ட் தென் 1 -2 1. இப்போ நம்ம அடுத்த மேட்ரிக்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். இப்போ இதுல பாருங்க 1 1/3 2/3 1/3 0 0. இந்த ரெண்டாவது ரோல ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி என்ன ஆயிடுது, 0 ஆயிடுது. செகண்ட் என்ட்ரி என்ன ஆகும், அந்த ஆப்ரேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆப்ரேஷன், R2 goes to R2 - R1. அப்போ ரெண்டாவது என்ட்ரி என்ன, 0 -11/3 -7/3. இந்த கரஸ்பாண்டிங் ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் என்ட்ரி என்ன கிடைக்குது, -2/3 1 0. இப்போ தேர்ட் என்ட்ரி பாருங்க, தேர்ட் என்ட்ரிக்கு என்ன ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணோம், R3 goes to R3 - R1. 1 -1 0 ஆயிடுமா. அடுத்தது பாருங்க -2 -1/3 என்ன வரும், -7/3 வரும். -7/3 ஆமா கரெக்ட். ஸோ அடுத்தது பாருங்க R3 - R1 1 -2/3. அப்போ 3 -2/3 அப்போ 1/3. என்ட்ரி வந்து என்ன கிடைச்சிருக்கு, 1/3 கிடைச்சிச்சா. இப்போ கரஸ்பாண்டிங் ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் பாருங்க, ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ்ல வந்து R3 - R1 0 தான். அடுத்ததுல 0 R3 goes to R3 - R1 0 -1/3. ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி -1/3. அடுத்த என்ட்ரி 0. அடுத்த என்ட்ரி என்ன, 1 - 0. அப்போ 1 கிடைக்கும். அப்போ என்ன என்ட்ரி கிடைச்சிருக்கு, -1/3 0 1. இந்த ஆப்ரேஷனை மட்டும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், கரெக்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். என்ட்ரி வந்து
எந்தெந்த என்ட்ரி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து நமக்கு 0 கிடைக்கணும். செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம எலிமெண்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? ஃபர்ஸ்ட் ரோ வந்து 1 0 0 இருக்கணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி 1 வர்ற மாதிரி நம்ம ஆப்ரேஷனை யூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி செகண்ட் ரோல பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் ரோல ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி வந்து 0 இருக்கணும். செகண்ட் என்ட்ரி வந்து 1 0 0 1 0 அண்ட் தென் 1 0 0 0 1 0 அடுத்தது வந்து 0 0 1. இப்போ ரெண்டாவது என்ட்ரி ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம். இப்போ என்ன செய்யணும்? ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து நம்ம வந்து என்ட்ரிஸ் வந்து அக்கர் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஐடென்டி ஆயிரும், செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் என்ட்ரி அக்கர் ஆகும். இப்போ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அடுத்து என்ன ஆபரேஷன் யூஸ் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி 1 ஆக்கிட்டோம், ரெண்டாவது ரெண்டு 0 0 வந்துருச்சா? இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? மிடில் உள்ள என்ட்ரியும் மேல உள்ள மிடில் உள்ளது 0 வரணும். அப்போ R1க்கு என்ன செய்யலாம் பார்க்கணும். R1 goes to R1 minus 1/3 R2. அப்ப அது போடும்போது ஃபர்ஸ்ட் ரோல உள்ள செகண்ட் என்ட்ரி என்ன ஆயிடும்? 0 வரும். ஓகேவா? செகண்ட் என்ட்ரி 0 வருமா? அப்ப வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது? 1 0 5/11. அடுத்து செகண்ட் ரோ வந்து 0 1 7/11. அடுத்த ரோ வந்து 0 0 20/11. அண்ட் தென் 3/11 1/11 0. அந்த ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் காலம் என்ன கிடைக்குது? 2/11 minus 3/11 0. 1/11 minus 7/11 1. எல்லாமே நம்ம ரோ ஆபரேஷனா யூஸ் பண்ணிட்டு தான் வரோம். அப்பதான் நமக்கு என்ட்ரிஸ் வந்து கரெக்டா. நம்மளுடைய மெயின் எய்ம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் என்ட்ரியா இருக்கு, செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஐடென்டியா இருக்கு. இந்த மாதிரி ரோ அண்ட் காலம் ஆபரேஷன் யூஸ் பண்ணி என்ன செய்யணும்னா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸை வந்து ஐடென்டியா கொண்டு வந்துட்டு செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து என்ட்ரிஸ் வந்துடணும். அப்படி வரும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது? நமக்கு வந்து என்ட்ரிஸ் எல்லாம் வந்துருச்சா? அப்ப நமக்கு எந்த ஃபார்ம்ல நம்ம கொண்டு வர்றோம்னா ஐ பார் ஏ இன்வர்ஸ். அப்ப அந்த ஐ பார் ஏ இன்வர்ஸ்ல வந்துட்டாலே வாட் இஸ் கால்ட் ஐ இஸ் அன் ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ். அந்த கொடுத்துருக்க மேட்ரிக்ஸ் ஏக்கு தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ இது வந்து காஸ் ஜோர்டான் மெத்தட். அதுக்கு தான் மேல ஒரு ஃபார்முலா எழுதியிருக்கு. ஏ பார் ஐன்ற ஃபார்மேட்ல இருக்கு. ஆஃப்டர் பிளேசிங் சம் ரோ ஆர் காலம் ஆபரேஷன் எய்தர் காஸ் ஜோர்டான் மெத்தட் we can obtain I A inverse. அப்ப இந்த மெத்தட்லயும் நம்ம என்ன செய்யலாம்? நம்ம வந்து கொடுத்துருக்க மேட்ரிக்ஸுக்கு நம்ம இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற இந்த மெத்தட்லயும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இன்னொரு மெத்தட் வந்து காஸ் ஜோர்டான் மெத்தட்லயே வந்து ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு. ஒன்னு வந்து வித்தவுட் பிவோட்டிங், இன்னொன்று வந்து வித் பிவோட்டிங். வித்தவுட் பிவோட்டிங் தான் நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள நம்ம பார்த்திருக்கோம். வித் பிவோட்டிங் போடும்போது வித் பார்ஷியல் பிவோட்டிங், ஸோ ஆர்குமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ். அப்போ அகெயின் ரோ ஆப்ரேஷன்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டே வரும்போது அகெயின் இந்த என்ட்ரிஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி என்ன கிடைக்குது? ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் அப்டைன்ட் ஆகுது. ஸோ ஐ இன்டு டி தான் என்னது நமக்கு சொல்யூஷன் வெக்டார். ஸோ அதை வந்து நம்ம மேட்ரிக்ஸ் அப்டைன்ட் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஐ பார் டி, டி இஸ் அ சொல்யூஷன் வெக்டார். ஸோ இந்த வேல தான் நம்ம ஃபார்முலா நம்ம வந்து ஃப்ரேம் பண்றோம்னா ஏ பார் ஐ கோஸ் டு காஸ் ஜோர்டான் மெத்தட். The resultant will be I bar A inverse. So we are getting the inverse of a matrix without using the adjoint. Adjoint யூஸ் பண்றதா நம்ம யூஸ்வலா நம்ம பண்றது. adjoint கண்டுபிடிப்போம். A inverse என்னது? adjoint of A by determinant A with determinant A கண்டிப்பா not equal to 0 இருந்தாதான் A inverse வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். determinant A 0 ஆயிட்டா A inverse வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. ஸோ அப்ப கொடுத்துருக்க சிஸ்டத்தை நம்ம எப்படி எழுதுறோம்னா Ax equal to B in the form x is equal to A inverse B and obtain the solution vector x. So இந்த வேல இருந்து நம்ம இன்வர்ஸ் டிட்டர்மினன்ட் வந்து not equal to 0 வந்துட்டாலே நம்ம எந்த மெத்தட் கண்டுபிடிச்சோம்னா A inverse. Through A we have to find A inverse. எது மூலமா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்னா adjoint of A divided by determinant A. So அது மூலமா நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சலாம். ஸோ இந்த சிஸ்டம் வந்து எய்தர் காஸ் ஜோர்டான்ல வித் பிவோட்டிங் வித்தவுட் பிவோட்டிங்ல obtain a solution for the given matrix. இப்போ இன்னொரு மெத்தட் என்னன்னா பை யூசிங் காஸ் ஜோர்டான் மெத்தட்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். காஸ் ஜோர்டான் மெத்தடுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னா ஏ பார் ஐ கோஸ் டு பை யூசிங் காஸ் ஜோர்டான் மெத்தட் இட் கோஸ் டு ஐ பார் ஏ இன்வர்ஸ். அப்ப கொடுத்துருக்க மேட்ரிக்ஸ் ஏக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்குது? ஏ இன்வர்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ இந்த அதே மாதிரி நம்ம இன்வர்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது எய்தர் அட்ஜாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது காஸ் ஜோர்டான் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து காஸ் ஜோர்டான் மெத்தட்ல இருந்து நம்ம இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த வேலை இதுல எய்தர் நீங்க எந்த மெத்தட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். சிம்பிளா வந்து ஃபைண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டா எந்த மெத்தட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணல அப்படின்னா நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிட்டர்மெண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணணும். டிட்டர்மெண்ட் 0 வந்துட்டா நம்ம இன்வர்ஸே எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. 0 வரல அப்படின்னா உங்களுக்கு எது சிம்பிளா தோணுதோ எய்தர் அட்ஜாயிண்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம்
அல்லது காஸ் ஜோர்டான் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம். சில கேஸ்ல வந்து யூசிங் ஒன்லி பர்ட்டிகுலர்லி காஸ் ஜோர்டான் மெத்தட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, காஸ் ஜோர்டான் மெத்தட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அப்போ குடுத்திருக்க மேட்ரிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமென்டட் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து, அதுலேருந்து எலிமெண்டரி ரோ ஆப்பரேஷன் யூஸ் பண்ணி, அதுல 2 கேஸ் நம்ம டீல் பண்றோம். வித் பிவோட்டிங், வித்தவுட் பிவோட்டிங் குடுத்துருந்தாங்கன்னா வித் பிவோட்டிங் கண்டுபிடிக்கணும் அல்லது வித்தவுட் பிவோட்டிங். அதர்வைஸ் வி கேன் கேன்சல் அந்த மெத்தட ஃபாலோ பண்ணாம டைரக்ட்டா காஸ் ஜோர்டான்ல இருந்தே நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம். நன்றி.